વોરમ બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ તો દિલ્હી ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની જે બેઠક છે તે મળી રહી છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠકની સાથે અન્ય કેન્દ્રીય મંત્રીઓ પણ આ બેઠકમાં હાલ હાજર જોવા મળી રહ્યા છે। આખરે કઈ કઈ બાબતો કઈ કઈ મુદ્દાઓને લઈને એમાં ચર્ચા થઈ છે। આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક રોડ શો પણ યોજ્યો। રોડ શોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હાજરી આપી, જ્યાં લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જોવા મળ્યા અને ત્યારબાદ સીધા તેઓ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીમાં પહોંચ્યા છે અને ત્યાં એ બેઠકમાં તેઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે। આખરે અન્ય કયા કયા નેતાઓની ત્યાં ખાસ ઉપસ્થિતિ અને સાથે જ કયા કયા મુદ્દાઓને લઈને આ કાર્યકારિણીમાં બેઠકમાં ચર્ચા થવાની છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવી લઈએ સંવાદદાતા અજય યાદવ પાસેથી। જી અજય। निश्चित तौर पर अंकित, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों तक चलने वाली बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो चुकी है। 4 बजे ये बैठक शुरू हुई है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके संबोधन से बैठक की शुरुआत हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो दिल्ली के पटेल चौक से शुरू हुआ, जो कि 400 मीटर पे कन्वेंशन सेंटर जहां पे है वहां तक ये रोड शो चला, जिसमें बड़ी संख्या में आम समर्थक आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर के आम लोगों का अभिवादन किया। और इस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका स्वागत भी किया गया। खास करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अगर बात करें तो इसमें न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव बल्कि 9 राज्यों, अगर जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया जाए तो 10 राज्यों में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके रणनीति पर न सिर्फ चर्चा की जाएगी बल्कि राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल भी 20 तारीख को समाप्त हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जेपी नड्डा की अगुवाई में ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और खास करके 10 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन्हीं की अध्यक्षता में लड़ा जाए तो उनके कार्यकाल को बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके अलावा G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत को मिली हुई है। ऐसे में भारत सरकार की कोशिश है कि पूरी दुनिया भर में भारत की जो धाक है उसको जमाने की कोशिश की जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि किस तरह से भारत दुनिया का एक सक्षम देश है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और एक तरह से वो बड़ी लीडरशिप है, दुनिया की तीसरी महाशक्ति है। तो एक तरह से G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में जिक्र होगा और उस पर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम सारी चर्चा की जाएगी। आज 4 बजे से एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है, कल शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होगी। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी હવે 2024 લોકસભા ચૂંટણીને લઈને જે તૈયારીઓ છે તે અત્યારથી શરૂ કરી દીધી છે। આ કાર્યકારિણી બેઠકમાં કદાચ આગામી કઈ રણનીતિ સાથે હવે તમામ લોકો વચ્ચે જવું અને સાથે કઈ રીતે તૈયારીઓ કરવી તેને લઈને પણ ચર્ચા ચોક્કસપણે થઈ શકે છે। આ ઉપરાંત ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તો જ્વલંત સફળતા મેળવી, પરંતુ કોંગ્રેસ માત્ર 17 બેઠકોમાં સીમિત થઈ ગઈ અને તેવામાં વિપક્ષનું નેતા કોણ હશે તેને લઈને કોકડું કોંગ્રેસમાં અત્યારે પણ ગૂંચવાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે। સત્યશોધક કમિટીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા દ્વારા અને તેવામાં કોંગ્રેસના જે કોર્પોરેટરો છે અલગ અલગ તેમના દ્વારા જે પક્ષ વિરોધી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી તેને લઈને પણ સખત વલણ શૈલેષ પરમારે અપનાવ્યું છે। આખરે ઇમરાન ખેડાવાલાએ શું કહ્યું, શૈલેષ પરમારે શું કહ્યું, પહેલા તે સાંભળીએ। દિવસોના અંદર ખાસ કરીને મહેનત કરવાની જરૂર છે દરેક કાર્યકરને, દરેક નેતાઓને। જે પ્રમાણે અત્યારે 17 ધારાસભ્ય ચૂંટાયા છે પણ આપણે 17 ધારાસભ્ય ચૂંટાયા છે પણ આપણે હિંમત હારવાની કે માયુસ થવાની જરૂર નથી। થોડા મહેનત કરીને આપણે લોકસભાના અંદર જ્યારે 2024ના અંદર લોકસભાના ઇલેક્શન આવવાના છે અત્યારથી જ એની તૈયારી આપણે શરૂ કરવી પડે। એના અંદર તમારે જે પણ ઉમેદવારો છે તેને જ્ઞાતિના સમીકરણો હોય, એ કેટલો કેપેબલ છે, કેટલો મજબૂત છે, પાર્ટી સાથે જોડાયેલો છે, એ પ્રમાણે અત્યારથી જ મેં કીધું એમને કે ભાઈ લોકસભા માટેની તમારે અત્યારથી તૈયારી કરી દેવી પડે। ખાસ કરીને મેં આ મુદ્દા પર પણ ચર્ચા કરી। સત્યશોધક કમિટીના 3 સભ્યો એમણે અમારી વાત પણ ખૂબ ગંભીરતાથી લીધી છે કે ધારાસભ્ય ગુજરાત વિધાનસભાના અંદર જે ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય 17 છે અને વિરોધ પક્ષના નેતાની જેને જવાબદારી સોંપવાની છે તો મેં કીધું તાત્કાલિક જે પણ નામ ડિક્લેર કરીને હાઈકમાન્ડ તાત્કાલિક એનું નામ ડિક્લેર કરી દેવું જોઈએ। રાજકીય પાર્ટી જ્યારે મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે જ્યારે હાઉસમાં આવે ત્યારે હંમેશા વિપક્ષના નેતાનું નામ જ આપેલું હોય છે, માટે વિપક્ષના નેતાનું નામ 30 દિવસમાં નક્કી કરવું એ વ્યાખ્યા કરવામાં અત્યારે આવી રહી છે। અને ખાસ કરીને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ અંગે ઓબ્ઝર્વર પણ મોકલ્યા હતા અને ઓબ્ઝર્વરનો રિપોર્ટ પણ 1 લીટીનો ઠરાવ દિલ્હી ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે
અને મને વિશ્વાસ છે કે ટૂંક સમયમાં જ ગુજરાત વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા એ મળી રહેશે આપણને. કોર્પોરેટરો દ્વારા પાર્ટીના સંગઠન ધરાવતા મહત્વના હોદ્દાઓ પર ધરાવતા લોકોએ જે રીતે પાર્ટી વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિ કરી છે એનો અહેવાલ પણ હું 100% મેં અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોરને લેખિતમાં પણ આપ્યો છે અને આ કમિટી સમક્ષ પણ હું જે પાર્ટીને જે લોકોએ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે એવા વ્યક્તિઓનું તમામ ચિતાર હું કમિટી સમક્ષ ચોક્કસ આપવાનો છું. સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા પ્રતિક જાદવ પણ જોડાઈ ગયા છે. પ્રતિક, બે મુદ્દાઓ છે. એક તરફ કોંગ્રેસમાં જે વિપક્ષના નેતાનું નામ છે તેને લઈને કોકડું ગૂંચવાયેલું છે. બીજી તરફ જે જીતેલા ધારાસભ્યો છે જેમાં શૈલેષ પરમારનું નામ પણ આવે ને ઇમરાન ખેડાવાલાનું પણ નામ આવે, તે જ ધારાસભ્યો એવું કહી રહ્યા છે કે પક્ષ વિરોધી કાર્યવાહી જેણે પણ કરી છે તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પરંતુ કોંગ્રેસ ઓલરેડી 17 બેઠકોમાં સીમિત થઈ ગઈ છે. કાર્યકરો નારાજ છે, નિરાશ જોવા મળી રહ્યા છે. તેવામાં પક્ષ વિરોધી કાર્યવાહી જો કરવામાં આવશે તો કોંગ્રેસ વધુ તૂટશે તેવું નથી લાગી રહ્યું. બિલકુલ સાચી વાત છે અંકિત. આજ કોંગ્રેસ છે તે સરકાર બનાવવાના સપના જોતી હતી, પરંતુ 17 બેઠકો ઉપર ચૂંટણીમાં સીમિત રહી છે. અને આ જ ક્રમથી પ્રદેશ સમિતિએ જે કારણો આપ્યા હતા હાઈકમાન્ડને કે આ કારણથી અમે હાર્યા છે, તે હાઈકમાન્ડને આ કારણો ગળે નથી ઉતરે અને આજકાલથી હાઈકમાન્ડ તરફથી સત્યશોધક કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. આ સત્યશોધક કમિટીમાં 3 સભ્યો છે જે 2 દિવસથી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે અને તમામ જે ઉમેદવારો છે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉભા રહ્યા હતા તેમને સાંભળી રહ્યા છે, તેમની હારના કારણો તેમજ પક્ષની ખરાબ હારના કારણો સાંભળી રહ્યા છે. અને આ જે પરિણામ જે તેમનું તારણ નીકળશે તે તારણ સીધું રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને સોંપવામાં આવશે. પરંતુ સૌથી મોટી વાત એ છે કે જે સત્યશોધક કમિટી છે તેની સામે જે ઉમેદવારો છે અથવા તો જીતેલા ધારાસભ્યો છે તે પક્ષ વિરોધી કામ કરનારા સામે કાયદેસરની અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને આગામી દિવસોમાં ચોક્કસથી એવા કેટલાય સભ્યો સામે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી શકે છે, નેતાને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી શકે છે, તેમજ હોદ્દેદારો છે તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી શકે છે. કારણ કે અનેક જગ્યાઓ પર હોદ્દેદારોએ પક્ષ વિરોધી કામ કર્યા હોવાની ફરિયાદો મળી હતી અગાઉ પણ, અને આ ફરિયાદો પર કામ ન કરવામાં આવતા કોંગ્રેસના માઠું પરિણામ ભોગવવાની વારો આવે છે. ત્યારે અનેક ધારાસભ્યો અને જે હારેલા ઉમેદવારો છે તેમણે સત્યશોધક કમિટીને એ વાત કરી છે કે જે પાર્ટીમાં રહીને પાર્ટીનું ખરાબ કામ કરે છે તેવા વ્યક્તિઓ સામે કાયદેસર કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ, તેમને સસ્પેન્ડ થવા જોઈએ, જેથી કરીને આગામી લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ ફરીથી બેઠું થઈ શકે. પરંતુ જોવાનું એ રહેશે કે સત્યશોધક કમિટીને જે તારણો મળ્યા છે તે તારણો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુધી પહોંચ્યા બાદ કયા પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવશે. કારણ કે અનેક વખત ધારાસભ્યો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને પત્ર લખીને પણ જાણ કરી છે, પ્રદેશ પ્રમુખ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, સાથે જ અન્ય નેતાઓ વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે કે આ નેતાઓ ચૂંટણી દરમિયાન નિષ્ક્રિય રહ્યા હતા, જેના કારણે હારનું પરિણામ ભોગવવું પડ્યું છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં સત્યશોધક કમિટી તરફથી જે પરિણામો જે તારણ છે તે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને આપ્યા બાદ કયા પ્રકારની કામગીરી થાય છે, કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું રહેશે. જી પ્રતિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ હાઈકોર્ટે ફરી એકવાર રાજ્ય સરકારને લપડાક લગાવી છે અને સખત શબ્દોમાં આકરી ઝાટકણી રાજ્ય સરકારની કાઢવામાં આવી છે. હાઈકોર્ટે કહ્યું છે કે શા માટે યોગ્ય કાર્યવાહી નથી થતી, લોકોના આરોગ્ય સાથે શા માટે ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર ચાલતા કતલખાના મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી અને સુનાવણી પર રાજ્ય સરકારની કામગીરી પર હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ગેરકાયદેસર ચાલતા કતલખાના મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ અને આ સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકારની કામગીરી પર હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે શા માટે યોગ્ય કાર્યવાહી, યોગ્ય કામગીરી નથી કરવામાં આવતી. ગોકળગાયની ઝડપે થતું કામ જે છે તે યોગ્ય નહીં તેવું પણ હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારને કહ્યું છે કે શા માટે સરકાર ઢીલાશ દાખવે છે, યોગ્ય કાર્યવાહી નથી કરતી અને આ રીતે રાજ્ય સરકારને લપડાક લગાવવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારને આકરી ઝાટકણી હાઈકોર્ટ દ્વારા કાઢવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું છે કે લોકોના આરોગ્ય સાથે થતા ચેડા યોગ્ય નથી અને રાજ્ય સરકારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી પડશે. માંસની દુકાનો સામે કાર્યવાહી કરો તેવી પણ હાઈકોર્ટે આદેશ કર્યો છે. ગોકળગાયની ઝડપે થતું કામ યોગ્ય નહીં તેવી વાત પર તેમણે કરી. ફૂડ સેફ્ટી કમિશનરને હાજર રહેવા પણ હાઈકોર્ટે હુકમ કર્યો છે. સરકારની કામગીરી પર નારાજગી વ્યક્ત કરી શહેરી વિકાસ સચિવને પણ રૂબરૂ હાજર રહેવા હાઈકોર્ટે આદેશ કર્યો છે. 30 જાન્યુઆરીએ આ સમગ્ર મામલે હવે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. હાઈકોર્ટે કહ્યું છે કે લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા યોગ્ય ન કહેવાય. રાજ્યમાં જે ગેરકાયદેસર ચાલતા કતલખાના છે તે મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ અંગે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા દિવ્યા ચૌહાણ જોડાઈ ગયા છે. દિવ્યા, જણાવશો શું વધુ વિગતો આ સમગ્ર મામલે?
અંકિત, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ગેરકાયદેસર ચાલતા કતલખાના પર રોક લગાવવા માટે જાહેર હિતની અરજી કરવામાં આવી છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર અને કોર્પોરેશન દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા. તેને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને શા માટે સરકાર આ પ્રકારે ઢીલાશ મૂકી રહી છે તેને લઈને મહત્વની ટકોર પણ કરી છે. અને આ જ પ્રકારે જો કામમાં ઢીલાશ મૂકવામાં આવશે, લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થતા હશે અને તંત્ર અટકાવશે નહીં તો પ્રજાના જીવન પર જોખમ મંડવાઈ રહ્યું છે. તેને લઈને કડક પગલાં લેવા જોઈએ. જે મુદ્દે રાજ્ય સરકાર શું કરવા માંગે છે, કોર્પોરેશન શું કરવા માંગે છે, એક્શન ટેકન રિપોર્ટ રજૂ કરવા માટે હાઈકોર્ટે હુકમ કર્યો છે અને અધિકારીઓને પણ કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફરમાન પાઠવ્યું છે. જી દિવ્યા, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં આવેલ એક ફન પાર્કમાં કોઈ કારણસર આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો હતો. આગ લાગતા અહીં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે ફાયર બ્રિગેડની કામગીરી બાદ આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો છે અને લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો છે. આખરે શું ઘટના ઘટી હતી, સાંભળી લઈએ. એમેઝોન ફન પાર્ક નામનું આ જે ફન પાર્ક છે આવેલું છે, ત્યાં આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો હતો. અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં આ એમેઝોન ફન પાર્કમાં આગ લાગી હતી. જોકે આ આગ પર 9 ગજરાત સહિતની મદદથી આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો છે. અફરાતફરીનો માહોલ તે સમયે સર્જાયો હતો. એમેઝોન ફન પાર્કમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં ફન પાર્કમાં લાગેલી આગને લઈને 9 ગજરાજની ટીમ અને સાથે જ ફાયરની ટીમ દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો છે. મહત્વનું છે કે આ ફન પાર્કના ઓનર પૂર્વ કોર્પોરેટર મહેન્દ્ર પટેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે અમદાવાદ શહેરમાં ફાયર સેફટીની વાતો કરવામાં આવે છે, ફાયર સેફટીના દાવાઓ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ આગ FSLની રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ જાણવા મળશે કે આગ કેમ લાગી હતી. તાજેતરમાં જ લાગેલી આગ, પરંતુ આગામી દિવસમાં આ ફન પાર્કનું ઓપનિંગ છે તે કરવામાં આવનાર હતું, પરંતુ ઓપનિંગ થાય તે પહેલા જ આગ લાગી ગઈ. જો કે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થતા અટકી છે. આગ શા કારણે લાગી તેનું કારણ છે તે અકબંધ જોવા મળી રહ્યું છે, પરંતુ હાલ સંપૂર્ણપણે ફાયરની ટીમ દ્વારા કલાકની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો છે. કેમેરામેન સંદીપ રાઠોડ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો રાજ્ય વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર સતત વિકાસના કાર્યોને લીલી ઝંડી આપી રહ્યું છે. તેવામાં મુખ્યપ્રધાન દ્વારા વધુ એક વિકાસના કાર્યને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી. આખરે શું કાર્ય મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, વધુ માહિતી મેળવીએ હિરેન રાવલ પાસેથી. હિરેન, જો રાજ્યમાં શહેરી કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વિકાસ માટે ટીપી સ્કીમ જરૂરી છે અને એના માટે રાજ્ય સરકાર, વિજય રૂપાણી સરકાર વખતથી લઈ અને સતત અલગ અલગ ટીપીને મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે. જે તે વિસ્તારનો વિકાસ થાય, તે શહેરી વિસ્તારોમાં પણ વિકાસ થાય, આવાસ વધે અને બાગ બગીચા વગેરેનો વિકાસ થઈ શકે એ હેતુથી ટીપીની મંજૂરી આપવામાં આવતી હોય છે. અલંગ વિસ્તાર જે છે ભાવનગરમાં, એ અલંગ વિસ્તારમાં 3 ડ્રાફ્ટ ટીપીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સાથે અમદાવાદની અંદર 4 પ્રિલિમિનરી ટીપીને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. એટલે આ પ્રકારે કુલ 7 ટીપીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેનાથી રાજ્ય સરકારે કહેલા આંકડા પ્રમાણે લગભગ 23,000 કરતાં પણ વધુ જરૂરિયાતવાળા લોકો છે એવા EWSના મકાનો ત્યાં બનાવવામાં આવશે. સાથે બાગ બગીચા વગેરેની સ્થિતિ છે ત્યાં રીડેવલપમેન્ટની અંદર અથવા તો આ નવી ટીપી જ્યાંથી મંજૂર થશે ત્યાં નવા વિકાસના કામો, નવી માળખાગત સુવિધાઓ, બાગ બગીચા, આ તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. અને આ ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત આસપાસના જરૂરિયાતવાળા વિસ્તારોના 23,000 જેટલા EWSના આવાસો બનાવવા માટેનું પણ આયોજન રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે. જી હિરેન, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીની વાત કરીએ તો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી MS યુનિવર્સિટી સતત વિવાદમાં રહી છે અને ફરી એકવાર આ જ યુનિવર્સિટીને લગતો એક વિવાદ સામે આવ્યો છે, જેમાં વધુ એક વ્યક્તિ દ્વારા, વધુ એક યુવતી દ્વારા અહીં નમાઝ પઢવામાં આવ્યું અને તેને લઈને વિવાદ વકર્યો છે. આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ કૃણાલ શર્મા પાસેથી. કૃણાલ, વડોદરાની વિશ્વવિખ્યાત MS યુનિવર્સિટી કે જ્યાં હવે રોજ નવા વિવાદ આવી રહ્યા છે અને વધુ એક વિવાદ છે નમાઝનો, જેમાં અગાઉ સંસ્કૃત વિદ્યાલયમાં એક વાલી આવતા, તેઓ નમાઝ પડતા હતા, તે વિડીયો વાયરલ થયો હતો. ત્યારબાદ કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં પણ દાહોદથી આવેલા 2 વિદ્યાર્થીઓ નમાઝ અદા કરતા હોય તો વિડીયો વાયરલ થયો હતો. ત્યારે હિન્દુ સંગઠનોએ ખૂબ જ રોષે ભરાયા હતા અને ત્યારબાદ ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી કે જો હવે ઘટના થશે તો આંદોલન થશે. ત્યારબાદ તંત્ર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે વિજિલન્સ ગોઠવવામાં આવશે અને આવી પ્રકારની ઘટનાઓ નહીં થાય. અને તેને હજુ તો 1 મહિનો પણ નથી થયો અને વધુ એક ત્રીજો વિડીયો વાયરલ થયો છે, જે સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં આવેલી બોટની વિભાગનો છે કે જ્યાં એક વિદ્યાર્થીની નમાઝ અદા કરતી હોય તેવો વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જેને લઈને દ્યુતિનાથ મહારાજ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને તેમણે કહ્યું હતું કે એક ઇરાદાપૂર્વક આયોજન છે અને વારંવાર આ વિડીયો વાયરલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ દ્વારા વડોદરાના મુફ્તી ઇમરાન સાથે વાત કરવામાં આવી હતી. મુફ્તી ઇમરાને કહ્યું હતું કે વિદેશની યુનિવર્સિટીઓમાં
મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ પ્રકારનો પ્રાર્થના રૂમ બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે MS યુનિવર્સિટીમાં પણ આ પ્રકારનો પ્રાર્થના રૂમ બનાવવો જોઈએ. ત્યારે હિન્દુ સંગઠનો પણ રોષે ભરાય છે. આગામી દિવસોમાં આંદોલન થશે તે વાત પણ નક્કી છે. જી કૃણાલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. હવે આંદોલન થાય છે કે પછી આ મામલો જે તે થાળે પડે છે તે તો આગામી સમય બતાવશે. પરંતુ સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ, વાત રાજકોટની કરીએ તો રાજકોટમાં એક સંસ્થા દ્વારા લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયા ઉઘરાવીને તેમને આ પૈસા પરત ન કરવાનો જે મામલો છે તે સામે આવ્યો છે. છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે. આખરે કઈ સંસ્થા છે અને સાથે સાથે જે છેતરપિંડીમાં જે ભોગ બનનાર લોકો છે તેમના દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું તે સાંભળી લઈએ. જૂનાગઢની એક સંસ્થા દ્વારા રાજકોટ સહિત રાજ્યભરના લોકોની સાથે છેતરપિંડી કર્યાનો એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીંયા છેતરાયેલા લોકો છે તે એકત્ર થયા છે. અત્યારે આપણે તેમની સાથે જ વાત કરશું કે શું તેમની સાથે થયું છે. શું તમારી સાથે છેતરપિંડી થઈ? અમારે 25-27 હજાર રૂપિયા દર મેમ્બર દીપથી ભર્યા હતા અને 25,000ના 1 લાખ રૂપિયા પરત આપશું એવું બોલ્યા હતા. કઈ સંસ્થાને કોને બોલ્યા હતા અને ક્યારે? રિયલ ફ્રેન્ડ ફાઉન્ડેશન દ્વારાથી. એની સંસ્થા છે રિયલ ફ્રેન્ડ ફાઉન્ડેશનની. શું કહેશો, તમારી સાથે શું છેતરપિંડી થઈ? આખો કિસ્સો કેટલા લોકો છેતરાયેલા છે? રિયલ ફ્રેન્ડ ફાઉન્ડેશન છે ને ટ્રસ્ટ, એ રિયલમાં તમે જોવો તો રિયલ ફ્રોડ ફાઉન્ડેશન છે, જેને હજારો લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. લગ્ન સહાય યોજના બહાર પાડી અને લોકો સાથેથી 25-25 હજાર રૂપિયા લઈને અને કોઈ લોકોને હજી અત્યાર સુધીમાં એક પૈસા નથી આપ્યા. ચેક આપ્યા છે, ચેક બાઉન્સ થાય છે. મારા મેરેજ થઈ ગયા એટલે જૂનાગઢ ચેક લેવા ગયા. ત્યાં અમને એવી રીતના કીધું કે તમે છે ને હવે તમારા એમાં ચેકમાંથી તમારે 1 લાખમાંથી 25,000 તમે ભર્યા અને 12,000 રૂપિયા અમે તમને છે ને સંસ્થાના કામ માટે અમે 12,000 રૂપિયા કાપીએ છીએ. એટલે 12,000 રૂપિયા કાપીને અમને ફોર્મ શું કે ચેક આપેલો છે અને હજી અમારે એક જણાનું ફોર્મ ભરાવેલું છે. એ લોકોને પણ આવી રીતના થયું છે. એમ હું રિયલ ફ્રેન્ડ ફાઉન્ડેશનની રાજકોટની અહીંયા બ્રાન્ચ ઓફિસમાં હું જોબ કરતી હતી અને મારા થ્રુ આ લોકો બધા ફોર્મ ભરવા આવ્યા હતા. એટલે આ લોકો મને જ ઓળખે છે. મારી યાર એટલું માનસિક ટોર્ચરિંગ થાય છે. ડેઈલી એટલા કોલ આવે છે. કેમ કે લોકો મને અમુક તો એમ જ કહે છે કે તારું ઘર ક્યાં છે, તારો છોકરો કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે, એવી બધી ધમકી આપવામાં આવે છે કે અમારા પૈસા 25,000 અમને પાછા નહીં મળે ને. તો હું હરેશભાઈ ડોબરિયાને એટલું જ કહું છું કે તમે લાખ નો આપો ને તો કાંઈ નહીં, પણ જ્યાં લોકોએ 25-25 ભરેલા છે ને તે સમયસર બધાને તમે પાછા આપી દો. કેમ કે આમાં બહુ ગરીબ માણસોના પૈસા છે. આમાં કોઈ કેટેબલ લોકો નથી એટલા કે આમાં 25,000 જાતા કરી દે ને એવા. સમગ્ર રાજ્યની અંદર આ પ્રકારે સંસ્થાએ પૈસા ઉઘરાવ્યા, પરંતુ વાયદો કર્યો એ મુજબ પૈસા પરત નથી આપ્યા અને હવે સંસ્થા છે એ હાથ ઊંચા કરી દીધા છે. લોકો અહીંયા ન્યાયની અપેક્ષા સાથે એકત્ર થયા છે. કેમેરામેન માધવ ભટ્ટ સાથે મયુર સોની, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ. આ તરફ રાજ્યમાં 2 ઉચ્ચ પદો માટે નવી નિમણૂક થવાની જે કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવનાર છે. આગામી સમયમાં 31 જાન્યુઆરીએ રાજ્યના 2 ઉચ્ચ પદો પરથી 2 વ્યક્તિઓ રિટાયર થઈ રહ્યા છે, એટલે કે તેમનો કાર્યકાળ જે છે તે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. તેવામાં એ બંને પદ પર નવા વ્યક્તિઓ કોણ હશે તેના નામને લઈને ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. આખરે કયા એ 2 પદ છે જેના પર 31 જાન્યુઆરીએ જે કાર્યકાળ છે જેમનો પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ હિરેન રાવલ પાસેથી. હિરેન, વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પંકજ કુમાર અને રાજ્ય પોલીસ વડા આશિષ ભાટિયાને એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું હતું. એ એક્સટેન્શન આ જાન્યુઆરી મહિનાના અંતમાં એટલે કે 31 જાન્યુઆરીએ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે અને ત્યારબાદ નવી નિમણૂકો કોને કરવી તેને લઈને રાજ્ય સરકારમાં, સેક્રેટરીએટમાં અને ગૃહ વિભાગમાં પણ આ ચર્ચાઓ જોર અત્યારે હાલ પકડી રહી છે. આશિષ ભાટિયાને જો ફરીથી એક્સટેન્શન આપવામાં નથી આવતું તો તેમના પછી જે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સંજય શ્રીવાસ્તવનું નામ સિનિયોરિટી પ્રમાણે સાથે આવી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ અતુલ કરવાલ અને પ્રવીણ સિન્હા આ બંને અત્યારે હાલ કેન્દ્રમાં ડેપ્યુટેશન પર છે. તેમને કદાચ કેન્દ્ર સરકાર પરત ગુજરાતમાં મોકલી શકે છે. સંજય શ્રીવાસ્તવને કદાચ તેમની જે સિનિયોરિટીના આધારે, પરંતુ જે ટર્મ તેમની અત્યારે બાકી છે એ ટર્મ નિશ્ચિત સમયગાળા કરતાં ઓછું હોવાના કારણે કદાચ સંજય શ્રીવાસ્તવને ડીજીપીનું પદ ન મળે તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. દિલ્હીથી અતુલ કરવાલ અથવા તો પ્રવીણ સિન્હાને પરત મોકલાવાઈ શકે છે. એ જ પ્રકારે મુખ્ય સચિવ તરીકે પંકજ કુમારને જો એક્સટેન્શન આપવામાં નથી આવતું તો એના પછી રાજકુમાર કે જેઓ અત્યારે હાલ ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ છે, તેમનું નામ સિનિયોરિટીમાં સૌથી પહેલું અત્યારે ચાલી રહ્યું છે અને તેમને સંભવતઃ આ રાજ્યના વહીવટીવાળા એટલે કે મુખ્ય સચિવનું પદભાર સંભાળવા આપવામાં આવે તેવી શક્યતા અત્યારે હાલ દેખાઈ રહી છે. જી હિરેન, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ રાજ્યમાં શિક્ષકોની બદલી પર હાલ પૂરતી રોક લગાવી દેવામાં આવી છે. આખરે શા માટે રોક લગાવી દેવામાં આવી છે, શું છે તેનું કારણ? જય પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ. જય. જી અંકિત, શિક્ષણ વિભાગે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય અને તેઓના અભ્યાસને ધ્યાનમાં રાખીને આ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. કારણ કે હાલ જો શિક્ષકોની બદલી કરવામાં આવે તો એની સીધી અસર વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ ઉપર પડે અને એ અસર ના પડે, તેઓનો અભ્યાસ ન અટવાઈ જાય એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને હવે હાલ શિક્ષકોની ભરતી ઉપર રોક લગાવવામાં આવી છે. અને હવે જે નવી બદલીઓ જે થશે, હાલ બદલી ઉપર જે રોક લાગી છે એમાં નવી બદલીઓ હવે જૂન 2023 બાદ કરવામાં આવશે. અંકિત,
જી જય આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં ખેડૂતોનો એક પ્રશ્ન જે સતત કેટલાય સમયથી ઉદ્ભવેલો છે તે છે કે રાત્રિના સમયે જે વીજળી સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે તે વીજળીના કારણે રાત્રિના સમયે ખેડૂતોને ખેતરે જવું પડે છે અને તેના કારણે અનેક તકલીફોનો સામનો ખેડૂતો કરે છે। પરંતુ આ જ સમગ્ર મામલાને લઈને જૂનાગઢમાં PGVCL કચેરી ખાતે જે ખેડૂતો જે છે તે પહોંચ્યા હતા અને હોબાળો કર્યો હતો। આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ મયુર સરવૈયા પાસેથી। મયુર, બિલકુલ અંકિત, સમગ્ર રાજ્યના ખેડૂતો છે તે ઘણા સમયથી જે છે તે PGVCL અને ગુજરાત વીજ કંપની પાસે માંગ કરી રહ્યા છે, કારણ કે જે પ્રકારે ખેડૂતોને જે દિવસની જગ્યાએ રાત્રિના જે વીજળી આપવામાં આવે છે તેમાં અનેક મુશ્કેલીઓનો તેમને સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડામાં પણ 200થી વધુ ખેડૂતોએ જે છે તે PGVCL કચેરીએ જે કહી શકાય ધરણા કર્યા હતા, વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, કારણ કે છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી જે દિવસમાં વીજ પાવર આપવામાં આવતો હતો તે રાત્રિના આપવામાં આવી રહ્યો છે। તેમને લઈને PGVCL કચેરીએ જે ચિરોડા ગામ છે તેમજ આજુબાજુના જે ગામો છે તેમના 200થી વધુ ખેડૂતોએ જે છે તે ઉગ્ર આંદોલન કર્યું છે। ત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે આવી ઠંડીની કારણે રાત્રે જ્યારે પાણી જે પાકને પાવાનું હોય છે તેમાં જ્યારે ખેડૂતોને મુશ્કેલી થતી રહી છે, ત્યારે તેમને લઈને 200થી વધુ ખેડૂતોએ મેંદરડા PGVCL કચેરીએ ધરણા કર્યા હતા અને આગામી દિવસોમાં જો તાત્કાલિક આ નિર્ણય બદલવામાં નહીં આવે અને જે વીજળી છે તે સવારમાં અથવા તો બપોરના ટાઈમે નહીં આપવામાં આવે, સમયમાં ફેરફાર નહીં કરવામાં આવે તો તેમને ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે। સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો રાજ્ય હોય કે પછી દેશના અલગ અલગ રાજ્યો એટલે કે ગુજરાત રાજ્ય હોય કે પછી દેશના અલગ અલગ રાજ્યો, તે કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ અત્યારે દેશવાસીઓને થઈ રહ્યો છે અને રાજ્યવાસીઓને થઈ રહ્યો છે। ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ રાજ્ય અને દેશમાં ઠંડીને લઈને શું છે સ્થિતિ, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ આશુતોષ ઉપાધ્યાય પાસેથી। આશુતોષ, જે ઠંડીનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે અને સમગ્ર રાજ્ય અને દેશભરમાં કડકડતી ઠંડી જે છે તે અનુભવાઈ રહી છે। વાત કરવામાં આવે તો આગામી 5 દિવસ સુધી આ જ પ્રકારનું હવામાન રહેવાની આગાહી જે છે તે કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને બનાસકાંઠા અને કચ્છમાં સૌથી વધારે ઠંડી જે છે તે પડવાની છે અને આગામી 5 દિવસમાં તાપમાન જે છે તે 3 થી 6 ડિગ્રી સુધી ઘટી શકે છે। વાત કરવામાં આવે બનાસકાંઠાની તો બનાસકાંઠામાં પણ કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ જે છે તે લોકો કરી રહ્યા છે અને સતત ચોથા દિવસે હાર્દ ઠંડી પડી રહી છે અને લોકો જે છે તે ગરમ કપડાં પહેરવા માટે મજબૂર પડ્યા છે અને બરફની ચાદર જે છે તે પણ પથરાયેલી જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરીને થરાદનું ધુલવા ગામ છે, ડેલનકોટ છે, ઉપરાંત સુઈ ગામના લીંબોડીના ખેતરો જે છે તેમાં બરફ જામેલો જોવા મળે છે અને ગાડીઓના જે કાચ હોય તેમાં પણ બરફ જે છે જામેલો જોવા મળી રહ્યો છે। તો બીજી તરફ નલિયા સૌથી ઠંડુગાર બની રહે છે, ત્યાં પણ કચ્છના રાપરમાં પણ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જે છે જોવા મળી રહી છે અને તેના કારણે જે શિયાળુ પાકો હોય છે તેમાં જીરું છે, વરિયાળી છે, રાયડો છે, તેમાં સૌથી વધારે પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ જે છે સેવાઈ રહી છે। વાત કરવામાં આવે દેશભરની તો દેશભરમાં પણ ઉત્તર ભારતમાં કહી શકાય કે ઠંડી વધુ પડી રહી છે। ખાસ કરીને કાશ્મીરમાં પણ હિમવર્ષાઓ થઈ રહી છે, તો બીજી તરફ માઉન્ટ આબુમાં પણ જે છે તે કડકડી ઠંડીનો અનુભવ લોકો કરી રહ્યા છે અને આગામી સમયમાં આ પ્રકારનું તાપમાન જે રહેશે અને ઉત્તર ભારતમાં જે પ્રકારની ઠંડી અને હિમવર્ષા થઈ રહી છે તેની સીધી અસર જે છે તે રાજ્યમાં પણ જોવા મળી શકે છે। જી આશુતોષ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે અને આ સાથે વોર બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।